अच्छा, रिकॉर्डिंग है तो सुनाएं थोड़ी सी कि क्या उन्होंने जो किस तरतीब से जो कलाम पढ़ा है वो किस तरतीब से पढ़ा है। अलिफ बा पाक मतलब कौन सा है, वो तरतीब क्या है। मलिक साहब की हाल ने मसला ते खड़ा हो गया थोड़ा जा जमात दा ते तुसी जरा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह बरकातहू। वाह बरकत हो। ठीक है, ये मैं कोई क्या पहली बार खड़ा होया है ते खड़े ही ਇਹਨੂੰ ਪੱਕੀ ਅਲਫੀ ਲੱਗੀ ਦੀ ਏ ਖੜੇ ਹੀ ਏ नहीं ਮਸਲਾ ਇਹਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਬਹਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ पे करने ਆ खड़ा ਤੇ हो गया सी ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਅਲਫੀ ਲੱਗੀ ਦੀ ਏ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਟੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ पानी ਬਹਿ पाओ तो ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ पानी पाओगे बह जाएगा, पानी पाओगे बह जाएगा। देखो बड़ा मसला ज्यादा खड़ा हो गया, बिल्कुल ही सीधा खड़ा हो गया ना, मतलब थले ही नहीं पे ਹੁੰਦਾ मसला। ਤੇ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਫ ਜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਿਰਫ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰਫ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੀਜੀ ਜਾਂ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਸੁਣੋ ਹਵਾਲਾ ਪਲੇ ਕਰੋ ਜੀ ਅਗਰ ਸੁਣਾ ਸਕੋ। जरा म्यूट करें, एक सेकंड, एक सेकंड म्यूट करें। ये देखना है कि ये वो सैनी साहब कहते हैं ना वो चे वाला लफ्ज पंबीरी पे चढ़ गया है। आज वाकई गाफ वाला लफ्ज पंबीरी पे चढ़ गया है, तो ये कितनी दफा इस्तेमाल हुआ है, कोई गिनती की है? आमिर साहब जी मलिक साहब। बाय द वे कितनी मतलब ये रिकॉर्डिंग आप रिवाइंड करके सुन चुके हैं?
ये पहली बार है, अभी तो हमने तो सुनी नहीं है, पहली बार सुन रहे हैं। अच्छा अल्लाह फिर का ठीक है, फिर ठीक है, मैं समझा पहले आपने सुनी है। हाँ, अभी ये का तो लेकिन एक वाकया बात है। माने कि वो उनका फतवा ये है कि मलक गाली बात है। देखिए इन्होंने कोई गाली दी है? कोई नहीं गाली नहीं नहीं, दी, इसको गाली थोड़ी, बिल्कुल कोई गाली। अच्छा मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि जिनको ये मुखातिब थे वो कौन था? तो वो तो तस्लीम अहमद साहब थे ना, क्या नाम है अपना, अच्छा, तस्लीम साहब अहमदी भी। साहब है वो, अहमदी तस्लीम साहब जो। हाँ 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 जी, मेरे ये ख्याल गिनती। में मेरे ख्याल में अब जमात अहमदिया में बहुत जल्द तीन ग्रोह बनने वाले हैं। ऊंची ऊंची जात के अहमदी, मीडियम जात के अहमदी और नीची जात के अहमदी। एलीम साहब नीचे। उत्ते भी गाली कढ़निया ने और कोई गुलाब के फुल पेश करने अगे। बस कर दो, बस बस कर दो बस। लेकिन एक बात इस्टेब्लिश हो गई है आमिर साहब कि जी आपके एक फुद्दू को तो उन्होंने बड़ा हेडलाइट किया था कि उन्होंने मुसलमानों को कहा है, तो ये वाटर साहब अपने एमडीओ को फुद्दू कह रहे हैं, तो इसके बारे में क्या राय है? हाँ। ये तो कुछ और भी कह रहे हैं, फुद्दू के अलावा भी कुछ कुछ कह रहे हैं। वो जो लफ्ज है वो तो हम जुबान पे भी नहीं ला सकते, कि जो बाकी के अल्फाज वो कह रहे हैं ना, जीम का लफ्ज, जो गाफ का लफ्ज जुबान पे वो पमीरी पे चढ़ गया है, वो घूमी जा रहा है, घूमी जा रहा है। तो एक मेरा ख्याल ये है कि ये कोई कट हो गई है, कोई लफ्ज कटा गया है, क्योंकि मुझे तो उस वक्त सुनाई दिया है कि मंजी भी ले- लै जाए घर, ते पैसे भी लै जाए घर, ते तेल वाली बोतल भी लै जाए घर। लेकिन हमेशा फिर मनु गलती लगी कि भाई यार नहीं नहीं, ये टुइयां सुंगन किन को कह रहे, एमडीओ को कह रहे थे या गैर एमडीओ को? हम दियों को एमडीओ टुइयां सुंग दी। नहीं, वो सूंघने वाली बात तो वैसे ही उनको जज्बात में पता नहीं लग रहा था, लेकिन जो उन्होंने मारने मरवाने वाली बात की है ना, वो उन्होंने कहा है कि मरवाने आ जाते हो तो फिर मंजी भी घर से ले आकर सवेरे उठते ही इनकी झोली में आके बैठ जाते हो। तो अगर मरवाने आ जाते हो तो फिर ले आया करो घर से तेल भी और बोतल भी और मंजी भी और पैसे भी। इस तरह के अल्फाज यार मैंने सुने हैं सर, एक सेकंड नहीं, मैसेज। उन्होंने कहा था पैसे भी पल्लों दे दिया करो, पैसे भी पल्लों दिया करो। तो टेकटा उन्होंने के मंजी वाली तेल वाली बात की थी उन्होंने। टेकटा के एमडीओ ने अगर एमडीएच फैलानी है तो मैं कहता हूं जो हैं ये कभी उनको सिर्फ बचा लें,
तो इन्होंने हाँ। एक बहुत बड़ा ना मार्का फतह कर लिया। ये जो हैं ये उनको नहीं बचने देंगे, इन्होंने नए बनाने हैं। ये ऊंची जात के अहमदी हैं, ऊंची जात के। मतलब सब वो जो तेल वाली जो बात की है ना, तेल भी ले आया करो तो मंजी भी ले आया करो तो पैसे भी दिया कर ननू, वो उन्होंने एक तमसीली बयान था जिसमें होता है ना, लाहौर में जब वो मोटे शोटे दबाते हैं मसाजर, बाद में वो तेल के साथ सर का मसाज करके बंदा थोड़ा थकावट दूर हो जाती, रिलैक्स हो जाता है। तो उनका कहना ये था कि तुम मिर्ज़ा साहब की यहाँ पे बेइज्जती करवा के इनको मसाज करते हो, इनके रूह को, इनके जिस्म को हलावत बख्शते हो, तो फिर पल्लियों पैसे भी दिया करो। तो उनका कहने का मकसद ये था, वो उसको गलत ना लिया जाए। उनका मकसद यही था कि इनको आप इतना जो एग्जॉस्ट करते हो ना मिर्ज़ा साहब की बेइज्जती करवा कर, तो इनको तो सुकून मिलता है, इनको तो आराम मिलता है ऐसी बातों से, तो फिर इस तरह की करवा के पल्लियों पैसे दिया करो। तो वो उन्होंने मिसाल के तौर पे वो बात की थी, उसको हकीकी मानों में ना लिया जाए। जज़ाकल्लाह। जितनी शादमियत ये ऊंची जात के जितना ग्रोह है मिर्जा साहब की करवाता है, खुदा की कसम इतनी आप लोग भी नहीं करते। ये करवाते हैं, इनको पता नहीं नशा है क्या है, मुझे समझ में बाहर है। ये कहते हैं कि जब तक आप शादमियत नहीं करोगे सन मज़ा ही नहीं आता। और ये पहल ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि आप लोगों को गुस्सा आए और आप लोग उस तरफ आएँ। और ये एक्सपीरियंस हो गया। टिकटॉक एक दिन 10 दिन महीने की बात नहीं है, 5-6 साल से टिकटॉक पर हम इकट्ठे हैं। रवैयों को पता है एक दूसरे का, किसके सामने ये बात करेंगे तो ये गाली बकेगा, ये बात करेंगे तो अच्छा करेगा, लेकिन इन्हें कोई परवाह नहीं। ईमानदारी की बात है। मैं आपके पास पहले भी बैठता हूँ, आज भी बैठता हूँ। आज तक मेरे सामने आमिर साहब के होते हुए किसी ने मिर्ज़ा साहब की शादमियत नहीं की। कोई कर भी रहा हो, बिलमुकाबिल उन्होंने कहीं आपके अकाबिर को कोई गाली मार ली या कोई बदतमीजी की है और आप कर भी रहे हो, तो मैं ये हल्फन कह रहा हूँ, वुज़ू के अंदर हूँ, अभी असर की नमाज भी पढ़ी है। हम आए तो आमिर साहब आपको चुप करा देते, चुप चुप मलिक साहब आ गए या फलाना साहब आ गए, क्योंकि हम आपके अकाबिर की इज्जत करते हैं, आप लोगों की इज्जत करते हैं। मलक साहब, इज्जत करवाई जाती है और करवाने के लिए गुर है, कुलिया है, वो आप जैसे लोग जानते हैं कि इज्जत करवाने के लिए आपको खुद करनी होती है। अगर आप ब्राडों पे चढ़ के हमें गालियां दे रहे होंगे तो लामला हम भी जवाब देंगे। कल शाम को मैं 11 बजे तो ब्राड छोड़ के चला जाता हूँ, लेकिन कल लेट हो गया, मैं 11 बजे सैनी साहब की ब्राड पे चढ़ा। ये गालियां दे रहे थे, पहला मास्टर गालियां दे रहा था, बाद में ये गालियां दे रहे थे, रहील और दूसरा और तीसरा, फिर वो बाजवा क्या नाम है उसका, वो मैं चढ़ा तो वो मुझे गालियां देना, और ट्रक ड्राइवर तू 18 घंटे तो ट्रक चलाता है। तो फिर मैंने भी आगे से कुछ, पहले तो मैंने मना किया, मैंने कहा यार देखो मैंने आपको कोई बुरी बात तो नहीं कही है, लेकिन वो बाज नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने आगे से कोई थोड़ी सी ठकाई की। तो रात भर फिर रोते रहे बैठ के कि भाई तुम गालियां दिलवाते हो मिर्ज़ा। भाई गालियां आप देंगे तो जवाब में गालियां तो मिलेंगी। इनका इरादा ये है कि हम गालियां दें, जवाब में मुसलमान ना बोले। भाई आप इज्जत करेंगे हम भी आपकी इज्जत करेंगे, आप गालियां देंगे हम आपके काबरीन की इज्जत नहीं करते, हम वापस आपके काबरीन को गालियां देंगे, वो गालियां उन पर मारेंगे। अब आपके हाथ में है इज्जत करवानी है या गालियां पड़वानी है, आपके अपने इख्तियार में। यहाँ 2-3 घंटे वो बैठे रहे हैं, ये जिनको गालियां भी पड़ी हैं ना, ये तस्लीम साहब मोर देन 2 आवर्स यहाँ बैठे रहे हैं, किसी ने उनको कोई एक लफ्ज़ भी नहीं टेढ़ा बोला। हालांकि वो काफ़ी, वो 7 वचन को लेकर काफ़ी सख्त सख्त बातें भी करते रहे, हम सुनते रहे, लेकिन उनकी अकाबरीन की कोई तौहीन, कोई लफ्ज़ बुरा, कोई गाली नहीं की गई। क्यों? जब वो पहल नहीं करेंगे, हमें बावले कुत्ते ने काटा हुआ है। ये जो लोग हैं जो गालियां खुद पहले देते हैं ना, ये चाहते हैं कि हमारा ये बयानिया, ये मौक़िफ़, ये नैरेटिव ये फैल जाए और ये नज़रिया यहाँ पर आम हो जाना चाहिए कि हम मुसलमानों को गालियाँ दें, मुसलमान आगे से डरें और हमसे भागें। ऐसे हो सकता है भाई टिकटॉक के ऊपर? क्या आप गालियाँ दें और हम आपसे डर डर कर भाग के टिकटॉक छोड़ जाएं? हो नहीं सकता भाई। हमें तो कोई परवाह ही नहीं है, हम आपके बड़े से बड़े काबर को टमने पे चढ़ा देंगे अगर आपने हमारे किसी एक बंदे को भी गाली दी। तो हम तो आपको मना कर रहे हैं कि अगर आप पहल ना करें तो हमारी तरफ से ये पहल नहीं होगी। लेकिन
ये गाली बाजों का जो वास्ट मेजॉरिटी, सिर्फ चंद एक लोग हैं जो इज्जत करवाना जानते हैं और इज्जत करना जानते हैं, उनमें बर्दाश्त भी है, सब्र तहम्मुल और अक्ल है, सबसे बड़ी बात है। तो वो आप भी इस्तेमाल कर लें अगर आप इज्जत करवाना चाहते हैं अपने काबरीन की। वो सुत्ता उठा है, अभी उसकी आवाज़ से पता चल रहा है कि वो वाटर सो के उठ के आया है, तो उसने आते ही कहा है कि ओए ओए तू सवेरे सवेरे उठ के आ गए हैं, फिर आके ना दियां झोलियां च बह गए और तेरी भैन दी तेरी मां दी। तोबा तोबा तोबा, इतनी गंदी गालियां यार। वैसे ये दोबारा सुनाएं, ये तेल, मेरा ख्याल है कि तेल का उन्होंने लफ्ज़ बोला है, बोतल तेल वाली, लेकिन वो कट गया बीच में लफ्ज़, ज़रा दोबारा सुना दें।
ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਆਸ਼ੀਆ ਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦੇ ਮੁਹਤਰਮ। ਦੋ ਮਲਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਮੰਜੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੇਲ ਵਾਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਬਈ ਦਾ ਨੈਟਵਰਕ ਵੀ ਇੰਜ ਦਾ ਨਾ, ਤੇਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੰਜੀ, ਜਿਸ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਤੇਲ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਜੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਵੀ ਤੇਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀ ਨੇ, ਤੇਲ ਆਖਿਆ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਕੱਟੀ ਗਈ ਆਵਾਜ਼। ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਡੇਰਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੱਢਣੀ ਪਏਗੀ ਲਾਜ਼ਮੀ। ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿशान उठ जाएगा अल्लामा साहब वरना। पहले ऑडियो में था तेल का लफ्ज, मैंने भी सुना था। ये बात सच है, लेकिन ये पता नहीं किस तरह ਚਲੋ ਰੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਐ, ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਹੋਵੇ ਰੁੜ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਏਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਅਸ਼ਤਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇਲ ਦਾ। ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਹੈ। अली अकबर साहब को कॉल पे लेने मुके ने, अकबर खान साहब। ਮੰਜੀ ਤੇ ਤੇਲ ਤੇ ਪੈਸੇ, ਤ੍ਰੈਵੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿ ਘਰੋਂ ਆਇਆ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇਲ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਮੈਂ- ਵਿੱਚ, ਤੇਲ ਦਾ ਮੈਂ ਮਲਕ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਸੁਣਿਆ। ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੋ ਮਲਕ ਤੇਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਜਾਣ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਮਾਲਕ ਅਸ਼ਤਰ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਪਿਆ ਨੇ ਅਸਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇਲ ਮਲਕ ਦਾ। ਸਾਹਿਬ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਜਾਣ ਕੇ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਮਲਕ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖੀ ਅਸਲ ਜਾਓ, ਚ ਨਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਤੇਲ ਨਾ ਆਪਣੇ ਲੋ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਆਮਿਰ ਭਾਈ, ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕੋਈ ਸੀ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ। ਤੇਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹਾਸ਼ੀਆ ਰਾਈ ਭਾਈਜਾਨ, ਉਹ- ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੋ ਮਲਕਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਉਹ ਤੇਲ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਲੱਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੇਲ ਦੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਥੋੜਾ ਆਰਾਮ ਮਲਕ ਮਿਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਏ, ਦੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕੋਈ- ਚ ਤੇਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਚ ਤੇ ਜਾਏ ਹੋ ਬੰਦਾ। ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਆਹੋ, ਤੇ ਆਹੋ। ਤੇਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪਾਇਆ, ਤੇਲ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਸਾਡਾ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੇ ਕੰਪਨੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇਲ ਦੀ ਥਾਂ ਦੁੱਧ ਲਾ ਲਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਗਮਾਓ ਨਾ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦਾ? ਤੇਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਆਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਆਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਆਡੀਓ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਮਦੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ- ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਤਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਤਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿ ਤੇਲ ਦੇ ਬਗੈਰ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ। ਗੱਲ ਹੀ ਤਸਲੀਮ ਇਹ ਉਹ ਸਾਹਿਬ। ਡੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਡੰਡਾ ਰੱਖਿਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਡੰਡਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖਾਂ, ਤੇਰੀ ਸੇਕਾਂਗਾ ਮੈਂ। ਯਾ ਡੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤੇਲ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੇਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਪਹਿਲੀ ਆਡੀਓ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਡੰਡਾ ਤੇ ਪਹਿਲੀ- ਤੇਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮਲਜ਼ੂਮ 100% ਨੇ। ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ, ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਐਵੇਂ ਅਮੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਆਸ਼ੀਆ ਰਾਈ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਪਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤੇਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੇਲ ਤੇ ਮੰਜੀ ਹਾਂ, ਤੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੰਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ। ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਲਓ ਜੀ, ਤਰੇ ਗਵਾਈਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਤੇਲ ਤੇ ਪੈਸੇ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਹੁਣ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤ੍ਰੈਵੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਤੇ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੰਜੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੇ ਤਜਰਬੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਮੁਸਤਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਹੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬੜੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਮੁਖਲਸ ਸਾਥੀ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੀਨੀ ਗੈਰਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੁਖਲਸ ਅਹਿਮਦੀ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਅਹਿਮਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਜੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ ਨਾ। ਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਮਲ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਨਹਾਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇਲ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਸਿਰਫ ਮੰਜੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਡੰਡਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਮੰਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋ, ਪਲੰਗ ਹੈ, ਪਲੰਗ। ਦੁਬਾਰਾ ਜਰਾ ਸੁਣਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਲ ਭਾਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੱਟਿਆ,
तेल वाला जो लफ्ज है ना वो मिसप्रिंट हो गया, तबात की नहीं, गलती हो गई है। आप एक काम करें ना, 7 वचन की जगह यहाँ लिख के लगाएं, वीडियो में तेल के लफ्ज दिखाने वाले को 100 फूल मारे जाएंगे, तक होनी लिखो वीडियो लिखो, पहले निकलेगी। पोस्टर लाओ फिर वीडियो चलाओ। पहले वीडियो चलाओ तो पहले पोस्टर ले आओ। ये आज जल्दी हाँ, करो, जल्दी करो। पोस्टर। कौन ले आएगा? ਸਾਇਲ ਕਾਲੂ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਕੁਇਕ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ। एक मिनट रुक जाओ, ਪਹਿਲੇ पोस्टर ला ਪੋਸਟਰ ਲਾ लेने ਲਓ, दो। ਪਹਿਲੇ ਪੋਸटर ला लें। पहले पोस्टर लग जाना कि तेल का लफ्ज दिखाने सुनाने वाले को वाटर साहब के 100 फूल आज के मारेंगे। बयान में तेल का लफ्ज दिखाने वाले को फूलों का हार पहनाया जाएगा। हाँ, 100 फूलों का, 100 फूलों का। जो बंदा अपनी ठीक ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੀਜਨਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਲ ਵਾਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇਲ ਤਾਰੇ ਮੀਰੇ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰੇ ਮੀਰੇ ਦਾ ਚੁਭਦਾ ਬੜਾ ਜੇ। ਤਾਰੇ ਮੀਰੇ ਦਾ ਉਹ ਤਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੰਦੂ ਜੱਬਾ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦਾ ਤੇਲ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਲੀਫਿਆਂ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਤਾਰੇ ਮੀਰੇ ਦਾ, ਇੱਕ ਜਵਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ, ਜਵਾਂ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦਾ ਤੇਲ ਜੱਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਾਇਆ ਜਮਾਤੇ ਅਹਿਮਦੀਆ ਨੂੰ। कौन कौन बना रहा है, कोई पोस्टर या मैं बनावा? बनाओ जिन्हें भी बनाना है, जल्दी बना के साहिल लियाओ। भाई, साहिल कालू भाई जरा प्लीज बनाना पोस्टर, मैंने सेंड कर देना बना के। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਜਵਾਂ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਂ, ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਸੀ ਬਚਪਨ ਚ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸਿਆਲ ਚ, ਉਦੋਂ ਜਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਗ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਉਹ ਕੜਵਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਚੁਭਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਲਾਈਏ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹ। यार बार बार तेल का क्यों जिक्र कर रहे हो तुसी? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਰਾਈਟੀ, ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਹੋਏ ਦਾ ਨੇ ਤੇਲ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਮ ਮੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸੀਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਤੇਲ ਦੀ। कौन बना बाजवा- रहा है पोस्टर? पोस्टर ਬਾਜਵਾ बनाओ तो ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਥੱਲੇ, ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਬਾਜਵਾ ਕੱਢੋ। ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਕਸ਼ਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। वैसे तारिक चौहान साहब ने भी सारी गुफ्तगू सुनी है। तारिक चौहान ਉਹਨਾਂ साहब ਦਾ ਤਾਂ आपने ਤੇਲ ਦਾ सुना ਕੋਈ तेल- ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਲੈ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਤੇਲ ਲੈਂਦੇ ਬਣ ਕਿ ਗਿਆ। ਤੇਲ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਐਮ में। हाँ, ये भी है। आज को इल्म से और नूर से भरपूर लेक्चर अभी सुनाया जाएगा, पोस्टर लगा के। नूरानी क्लास, जमात की नूरानी क्लास चलने लगी है। हाँ, ਕਿਹੜੀ? और पेज भी दिता करो ना जी ग्रुपां च, कोई थोड़ा बहुत सानू भी। ਇਹ ਛੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਛੇ ਵਾਲੀ ਤੇ ਗਾਫ ਵਾਲੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਤਰਤੀਬ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਲੀ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਰੂਫੇ ਤਹਿਜੀ ਦੇ ਇਤਬਾਰ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਛੇ ਵਾਲੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਤੇ ਇਹ ਗਾਫ ਵਾਲਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ। मतलब वो चूतिया वो चूतिया कहते रहे ने। सुनाओ ना फिर, सुनाओ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ। सुनाओ हाँ जरा। ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਪੋਸਟਰ ਅਮਨ ਤੈਂ ਜੋ ਸੁਣਾਣੀ ਤੇ ਲੰਬੀ ਹੈ।
जारी रखो जारी रखो। पोस्टर बड़ा करो। ਉਹ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਪੋਸਟਰ ਆ ਮੈਂ ਬੈਗ ਤੇ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਡੱਗ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਨਾ ਕੋਈ ਡੱਬਾ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਕੋਈ ਵੰਨ ਸਵੰਨੇ ਕੁੱਤੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੋਬਾ 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 ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਕਬੂਲ ਵੀ ਕਰਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ اخلاق ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਜਦਕਿ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਾ ਲਿਲਾਹ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਦੀ ਕਾਲ ਚੁੱਕਣਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਰ ਰਸੂਲ ਭਾਈ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਦੀ ਕਾਲ ਚੁੱਕ अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। अमर भाई कल ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਰਿਕਾर्डिंग सुनी है? नहीं कौन सुनांदा है कौन सुनेगा किसको सुनाए तो यही मसला है ना जब मैं बात कर रहा था तो बीच में डॉन साहब और मुझे 5 मिनट देते मैं उनसे बात को किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाता और हमारे अपने ही बंदे बीच में बोल लेते हैं फिर वो एक ही बंदा बात करे एक वक्त में यही बेटर होता है। अगर मैं कर रहा हूँ तो मुझे कर लेने दे 5 मिनट वेट कर लें उसको किसी मंतकी अंजाम तक उस पर ट्रस्ट रख ले उस बंदे पे ये बंदा ये बात कर रहा है तो कर ही लेगा अगर नहीं तो फिर मैं इसलिए खामोश हो गया मैं तो फिर आप कर लें जी मैं नहीं कर सकता। बंद करो मजीद डिस्कस ना करो ऐसे तो चले गए वो यही चाहते नहीं मैं गल करन लगा 1 मिनट मैं कुछ नहीं कहन लगा मैं कहन लगा कि अहमदी हजरात जिहड़े ने ये अमर नज़ीर साहब चो कढ़ना की चाहते ने किन्ने को लंबे अरसे वास्ते इन्हां ने कोशिश करनी है की कढ़ना चाहते ने दे विचों हर रोज यही काम हुंदा है हर रोज बस इसलिए क्या ना बाजवा साहब ऐसे टॉपिक नु खत्म कर दियो इसलिए तो सारे नु गुजारिश कीती नवी गल करो जज़ाकल्लाह शुक्रिया खत्म हो मुस्लिम साहब अस्सलाम वालेकुम मकसद जेड़ा उन्हां दा हुंदा है कि डिस्कस करना है ते नवी गल करो माशाल्लाह गल करिए मोटर सारे दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम यार वालेकुम जी जी रिफ्रेश कर दी ना सैनी साहब ने रिफ्रेश हो जाओ और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करो अज दा खुतबा भी ये सीगा कि हर वो चले गए ने फिर वही बात उस चीज को डिस्कस नहीं करना बस कहा ना कि शुक्र अदा करो और आगे चलो चले गए वो
ਚੰਗੀ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਸੁਣੀਏ। ਕਿਉਂ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ? जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मंसूर साहब जी कश्मीरी साहब की है बाल है। अस्सलामुअलैकुम सैन साहब। वालेकुम सलाम। मैं हार जी कटाई सैन साहब तो मेरा तो मुंह थोड़ा गल काटी। कश्मीरी साहब क्या हाल है? चाले नॉल ले लो ते आराम ही करो। ओए लेके सैन साहब ताई ते दूआ जी तुसा वेखे मैं काटी बोल रहा ओ जरा सैनी साहब आवाज आ रही है की हाल जे? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। तुसी सुनाओ अभी तक किस तरह ने? मैं क्या दीवाना हो गया। तुसा दरूद शरीफ कोई गाना तो सुनाई यानी दरूद शरीफ कोई नहीं सुनाया। ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਢਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਉਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਗਾਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੱਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੱਸੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੋ ਮਾਈਕ ਲਵਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਮੇਰੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਇਹ ਤੇ ਦੁਆ ਸੁਣਾਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਓ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕ ਲਾ ਕੇ ਗੂੰਗਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਓ ਭਾਬੀ ਨੂੰ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਚ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਲੇ ਵਾਲਾ ਸੁਣਾਓ। ਨਹੀਂ ਸੱਲੇ ਵਾਲਾ ਸੁਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਲਫ਼ਾਜ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਬੋਲੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਈਏ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸੱਲੇ ਵਾਲਾ ਸੁਣਾਓ। ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਲਵਾ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋ ਗਾਲਾਂ ਘੁੱਟ ਕੱਢਦਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸੂਰਾਂ ਦੇ ਸੂਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਜਾਏ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜਿੰਨੇ ਖੁਦਾ ਤਾਲਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਬੀਆਂ ਦਾ ਖੁਦਾ ਲਵਾਤਤ ਕਰਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕੋ ਤਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹਣਾ ਹੈ? ਉਹ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕੋ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕ ਲਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਾਈਕ ਲਾਂਦਾ ਹੁਣ ਮਾਈਕ ਲਾ ਲਾ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਗਾਲਾਂ ਕਢਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੌਜੂਦ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹ ਲਵਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚਾਹ ਉਹਨੂੰ? ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗਾਣਾ। ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਰਫਾਨ ਜੱਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਲਾਜ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਲੀਫਾ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੇ ਤੋਹੀਨ ਕਰੇ ਕਾਰਟੂਨ ਬਣਾਏ ਤੇ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦਰੂਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਮਨਸੂਬੇ ਮੁਕੰਮਲ। ਚੌਧਰੀ ਤਜਮਲ ਚੌਧਰੀ ਤਜਮਲ। ਚਲੋ ਜੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਵੀਡੀਓ ਅਗਰ ਚਲਾਓ ਨਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਉਹ ਨਾ ਚਪੜਾਸੀ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨੇ ਆਈਡੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਦੀ ਆਈਡੀ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਟੀਚਰਾਂ ਟੂਚਰਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਫਿਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਚਲਾਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਤੇਜ਼ ਹੋ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾਓ ਜ਼ਰਾ ਅੱਗੋਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਪਹਿਲੇ ਮੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਗੱਲ ਯਾਰ ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਲੈਂਦਾ ਬਕਰ ਭਾਈ ਵੇਟ ਕਰੋ। वो पढ़ के सुनाओ। हाँ जट उत्ते आ यार तिलावत कर तेरी आवाज मैं सुनी सी पहले बड़ी अच्छी आवाज है। We got the school fees money you sent via Remitly. मिर्जाई मरीज बनते जा रहे हैं। पहले किताबां लिखते सन पहले दिन ਦੇ ਜਮਾਂਦਰ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ। एक कमेंट है ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਰਜ਼ਈयों को सिर्फ गालियां पसंद है। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ जंजीर से भी बदतर है। सारी जिंदगी हुजूर का खाया। एक मिनट उस कनाडा वाले बेगारत के बारे में, उस तल्ले के बारे में, उस खंजीर के बारे में। साबित हो गई गल
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कुछ भी नहीं ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਆਈਡੀਓ ਸੁਣਾਈ ਏ ਇਹ ਅਮਰ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋ नहीं नहीं अमर सिंह जी साहब की तो लगे इस गल का ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਪਸੰਦ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਜੋ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ठीक होगी ठीक होगी ਅੰਕਲ ਸੈਣੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਸਿਹਤਾਂ ਕੈਸੇ दूर जाके ओदी मिसाल लियाउण दी किहड़ी जरूरत है इत्थे मौजूद ने लोग सारे हर किस्म दी वैरायटी ਉਹਦੇ ਚ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਦਮੀ ਕੋ ਢੂੰਡ ਕੇ ਲਿਆਵੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਏਡੀ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ। ਮੌਲਾਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਹਿਮਦ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਵੀ ਬੜਾ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਤਲਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੁਣਾਓ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਮੈਂ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਾਓ ਜਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਮੌਲਾਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਹਿਮਦ ਚਨਿਓਟੀ ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਨਹੀਂ 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 ਇਹ ਮੌਲਾਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਹਦੀਸ ਆਲਮ ਨੇ ਅੱਛਾ ਹੈ ਨੇ ਹਲੇ ਮੌਜੂਦ ਉਹ ਤਾਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। आपने मैं इन्होंने शुक्रिया अदा करता कि उन्होंने मेरी गल समझ लिया और उन्होंने कोई गल नहीं उस तो बाद की। मेरे दूसरे भरावां को भी यही गुजारिश होती है कि तुसी बस वो एक चैप्टर खत्म हो गया ना उन्होंने नवी गल करो। ਸਾਡੀ ਅੰਕਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਗਾਲਾਂ ਕਿਉਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਾਂਡੇ ਸੀ। अस्सलाम वालेकुम ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਸਾਡੀ ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਕਿਉਂ ਏਡੀ ਜਲਦੀ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਸਵਾਜ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਚੈਨਲ ਹਰਾਮਦੇ ਆ origignal ਹਰਾਮਦੇ ਆ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭਾਬੀ ਦਾ ਮਨਾਜ਼ਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕੱਢੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਅੰਕਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਬੰਦਾ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਅੰਕਲ ਦਾ ਹੀ ਕਸੂਰ ਕੱਢਿਓ ਆਪਣਾ ਨਾ ਕੱਢਿਓ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋ। ਆ ਦੇਖੋ ਖਲੀਫਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਪਿਆ ਇਹ ਯਾਰ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਓਹੋ ਮੈਂ ਪਰ ਮਾਮਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮਤ ਨਾ ਆਈ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਓਹੋ ਮੈਂ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋ। ਇਹ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਬਰਾਬਰ। ਤੇਰਾ ਖਲੀਫਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਲਾਮਾ ਅਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ कोई और कोई उस तरह से नहीं ना जिस तरह अल्लाह का बनाया हुआ है खलीफा ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ अल्लाह का बनाया हुआ है खलीफा तो ना हो। ਇਹ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਤੇਰਾ ਮੁਨਾਫਿਕ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ मैं आप मुनाफिक हाँ मैं आप जड़ा मैं सारा कुछ हाँ गल ये वे कि हुसैनी साहब दा कसूर कर दो तुसी नहीं खलीफा दे अंडर हो एक खलीफा दे अंडर हो के ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਜੀ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਸਿੱਖਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਸਾਨੀ ਅੰਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਸਾਨੀ ਅੰਕਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੀ ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇੱਕਦਮ। बस इतना तो करिए इस तो गए कुछ नहीं बस। ਕੱਲ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਸਵੀਰ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਕੱਲ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਲਸੇ ਤੇ ਗਏ ਹੋ ਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਿਕਚਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੇ ਬਰਾੜ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਪਿਕਚਰਸ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਕਚਰਸ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਬਰਾੜ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਹਿਲ ਭਾਈ ਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾ ਦਿਓ ਬਬਕਰ ਭਾਈ ਚਲਾ ਦਿਓ ਤੇਲ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ।
ਯਾਰ ਤੇਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਯਾਰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੇਲ ਆਇਆ ਪੱਲਿਓ ਪਾਇਆ ਤੇਲ, ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਤੇਲ ਕੱਢੋ, ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇਹਦੇ, ਤੇਲ। ਸਿਰਫ ਮੰਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਈਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤਸਲੀਮ ਵਾਸਤੇ ਤੇਲ ਦਾ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਲ ਦੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਤਸਲੀਮ।
कोई तेल का लफज नहीं आया जनाब, कोई तेल का लफज बीच में नहीं आया, सब आशिया रही है। ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ 'ਚ ਕਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਮੰਜੀ ਦਾ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ, ਤੇਲ ਦਾ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾ ਜ਼ਿਕਰ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੇਲ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਓਰੀਜਨਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਵੇ ਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੰਜੀ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ मंजी ले हाँ आके। वो भी लफज कट गया है। हाँ वो जो पैसों का था ना वो कट गया है। इसका कट मतलब है गया है। रिकॉर्डिंग में कि टिकटॉक रिकॉर्डिंग ने टिकटॉक फिल्टर ने जो है ना वो काट दिया, फिल्टर कर दिया ना। फिल्टर लगे होते हैं ना, ऑटोमेटिक फिल्टर। ओए हो ओए हो सीधी गालियां दे ਵੈਸੇ ਇਹ ਤੇਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਵਾ, ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਸਾਮ ਦੇ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣੇ ਵਾਲਾ ਵਾ ਉਹ ਤੇਲ ਮਲੇ, ਇਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਲੋੜ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇਲ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੰਜੇ ਤੇ। ਉਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਮੰਜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਪੈ ਜਾਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੂੰ ਵੀ ਪੈ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਐ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇ ਤੇਲ ਲਾਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਵਾਏਗਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੇ ਲਵਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ। ਇਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮਸੀਹ ਸਾਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਆਇਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰ ਲੈਣੇ ਗੱਲ। हाँ उन्होंने तालीम के मुताबिक ठीक हो गया। जिस्म को तेल मल ले यानी उज़्वे तनासल को। एक मिनट सामने तो लाओ भला, यानी जिस्म को तेल मल ले यानी उज़्वे तनासल को। ते यही तालीम उन्हें दी है तो वही तालीम पे पेश कर देना। अच्छा ये एडे कोड़े ने ये शामी जाके सैनी साहब की बराड़ ते ना ਦੀਸਾਂ ਫੋਲਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਾਨ ਫੋਲਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਅਖਲਾਕ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਖਲਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਐਡੇ ਪਾਗਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਖਲਾਕ ਲੋਕਾਂ के क्यों नहीं पेश करते हैं? देखिए बात अखलाक महमदी के मुताबिक करेंगे। अखलाक महमदी ਉਹ ਭਾਈ अखलाक महमदी ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ अखलाक अहमदी ਇਹ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨੱਕ ਵਗਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਡਰੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਖਲਾਕ ਤੋਂ, ਐਸੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਉਸ ਅਖਲਾਕ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਖਲਾਕ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖਲਾਕ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਖਲਾਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਐਸਾ ਅਖਲਾਕ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਖਲਾਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਖਲਾਕ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ऐसा मिर्ज़ा साहब ने हिंदुओं की औरतों का तज़करा करके अखलाकी दर्स दिता। फिर ईसाइयों नूं अखलाक पेश किया। हर कौम नूं मिर्ज़ा साहब ने अखलाक पेश किया। तो ये आंदे ने अखलाक महमदी से बात करें। वो पागल जो बच्चे हो, अखलाक महमदी ने गल करनी तो ये की लैना आया सी, ਜਿਹਦਾ ਮੰਨਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਮੰਨਿਓ ਬਗੈਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਟੱਪਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਜਹਾਲਤ ਦੀ ਮੌਤ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਨਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਦਾਇਰਾ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ। ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਖਲਾਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਂ ਸਿੱਧਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, 10 ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਜ਼ਿਨਾ ਲੇਕਿਨ फिर भी कहने को ये कवारी है। वो पढ़ो हमला जरा शायरी मिर्जा साहब। क्या बात है। हैंजे पढ़ते नहीं है ना, हैंजे पढ़न ना ते इन्हां दी तबलीग फिर और सही हो जाए। ते उस अखलाक दी गल नहीं करते जिस अखलाक नूं सुन के बंदे दा अपना अखलाक सीधा हो जांदा। ਉਹਨੂੰ ਛਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਖਲਾਕੀ महमदी से बात करें। एक ਹੁਣ मिर्जा साहब ने दसिया कि तेल लगा के जाओ। आपस गल करते हैं तो तेल का वेख लो विच जिक्र करते हैं भी तेल लगा के जाओ या तेल नाल लैके जाओ। तो जिसे साडे नाल गल करते हैं आंदे अखलाकी महमदी से बात करें। आपस गल करते हैं तो मिर्जा साहब के अखलाक ना करते जे।
ਜਦੋਂ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਮਹਿਵੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਖਲਾਕ ਹੁੰਦਾ। ਪਤਾ ਉਹ ਨਾਦਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿਹੜੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਗਾਲ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਲੈਂਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਨਾ ਦੱਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਬਦਲਦੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲੀਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨਾ। ਰਹੀਲ ਨੇ ਮਰਬੀ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਾਲੀਆਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗਾਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅੱਗੋਂ, ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਤੇਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੇਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ तेल पूरे जिस्म को लगा के जाओ, ऐसे मिशन ते जाना होवे तो तेल लगा के जाओ, यानी ब्रैकेट विच लिखिया यानी उज़वे तनासल तेल ला के जाओ, उस तेल की गल हो रही है। तेल घरों लगा के जाओ तो वाटर कहंदा तेल की बोतल नाल लैके जाओ, मंजा लैके जाओ, पैसे लैके जाओ तो तेल लैके जाओ। सवेरे सवेरे जदों तुसां जाना है मंजा चुकना है सिर ते, पैसे जेब च पाने ने ते नाल तेल भी लैके जाना। ਕੱਲ ਸੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਕਿੰਜ ਲੈਣ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈਣ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਮੇ ਅਕਲ ਮੌਤ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਲੇਟੀ ਡੀਪੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾ ਟੀਕਾ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗੇ। ਸਲੇਟੀ ਦੀ ਡੀਪੀ ਵਾਲਾ ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਸਲੇਟੀ ਡੀਪੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਤੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਏ, ਤੇਰਾ ਗੇਰ ਅੜਦਾ। ਇਹ ਤਰਾਵੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਕਲਿੱਪ ਅਬੂ ਬਕਰ ਭਾਈ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਉਹ ਸੋਨੀ ਵਾਲਾ ਵੀ, ਛੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਓ ਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜੀ ਯਾਰ। ਉਹ ਕੌਣ ਬਣਾਏਗਾ? ਸਿਰਫ ਅਬੂ ਬਕਰ ਭਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟੀ ਜਾਓ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਲੱਦਾ। ਇਹ ਖਲੀਫਾ ਵਕਤ ਭਾਈ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਏ ਨੇ। ਵੀਡੀਓ ਕੌਣ ਬਣਾਏਗਾ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਤਰਾਵਾਂ ਕਲਿੱਪਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕੌਣ ਬਣਾਏਗਾ? ਅੱਛਾ ਗਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਆਖੋ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਹੱਥੀਂ ਕੱਖ ਭੰਨ ਕੇ ਦੋਹਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗਾ ਮੈਂ ਬਣਾ ਦਿਆਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਵਾਲੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੱਸੀ ਆਈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੱਝ ਔਰ ਸੰਡੇ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਦੀਆ ਆ ਗਈ। ਆਹੋ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਉਹ ਨਦਾਰ ਨਾ ਦਿਓ ਓਏ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਓ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੁਤੱਬੇ ਜੇ। एक कहना मतब्बा भी कभी मतब्बा पढ़ लेते हैं, कभी मतबा पढ़ लेते हैं। बड़े साइंसदान, बड़े बड़े साइंसदान ने बात। ਤੇ ਉਹ ਤੇਲ ਮਿਲਿਆ ਫਿਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਤੇਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇਲ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, AI ਨੇ ਉਹ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਆ ਲਫ਼ਜ਼। AI ਨੇ ਫਿਲਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਓਰੀਜਨਲ ID ਕਢਾ ਦੇ ਬੱਬੂ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੇਲ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਲੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘਰ ਸੇ ਤੇਲ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਵਾਟਰ ਨੇ ਵੀ ਤੇਲ ਦਾ ਤੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੇਲ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਾ। ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਇਤਬਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਤੇਲ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਲੀਮ ਹੀ ਹੈ ਵੇ ਨਾ, ਤਲੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ? ਖਲੀਫਾ ਅਗਰ ਵਕਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਬੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਲੀਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ज़िया भाई ऐलान लगने वाला मिर्ज़ा साहब की तलीम है कि जब घर से निकले तो तेल लगा ले पूरे जिस्म को, और हाशिए च लिखा है उज़्वे तनासुल को तेल लगा ले। तो वाटर ने मंजी का तो पैसों का जिक्र किया, तेल का जिक्र नहीं किया होना। 100% किया है, फिल्टर लगे उन्होंने कट किया। ओ आ गया वाला, स्क्रीन वड्डी करो। हाँ तीसरे ये भी लिखा है कि मर्द नियोग करने वाला अपने। एक मिनट मैं ना ਉਹਦਾ ਲਾਲ ਵਾਲਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਣਾ, ਲਾਲ ਤੋਂ ਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। हाँ ठीक है।
अपने बदन पर तेल मल ले। ਤੇ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਲੀਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵਾਟਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਲੀਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਕਰਨੀ मुमकिन ही नहीं, गैर मुमकिन है कि दिल दिल से जुदा हो जाए। गैर मुमकिन है कि दिल दिल से जुदा हो जाए। आगे किए बोलो। कोई गैर पता नहीं, पहली बारी सुने हैं। हाँ पहली बार। जिसमें रजूलियत बगैर तेल के अदा हो जाए। हाँ, गैर मुमकिन है कि दिल दिल से जुदा हो जाए। मिर्ज़ा साहब की तालीम के खिलाफ वाटर की बात हो जाए। चौहान जी ये नियोग की तालीम है, लेकिन नियोग करने के लिए मिर्ज़ा साहब ने जो तरीका बताया है, जब वाटर कह रहा है कि तुमने नियोग करवाना है तो मंजा लेके आओ, पैसे लेके आओ, तो क्या ख्याल है कि वाटर ने नहीं पूरी बात मिर्ज़ा साहब वाली कोट की होगी? मिर्ज़ा साहब की तालीम वो पूरी पेश नहीं करेगा वाटर। वाटर ने पूरी तालीम पेश की है कि तेल लगा लो पूरे बदन को, जब आओ तो मंजा ले आओ, पैसे भी ले आओ जेब में डाल के। वाटर ने ये बात की है। मलक साहब लिखो फिर गूगल पे, गैर मुमकिन है कि दिल दिल से जुदा हो जाए। आगे क्या आंदा है अभी देखता हूँ। लता मंगेशकर दी आवाज है। गैर मुमकिन है कि दिल दिल से जुदा हो जाए। अब अगर हमको अजय लफ्ज अगले, अब अगर हमको अगे की ना ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਸੁਣਾਣਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਣਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਾਣਾ। शेर मोहम्मद साहब आए ने। गैर मुमकिन है कि दिल दिल से जुदा हो जाए। मिर्ज़ा साहब की तलीम से मुरीद कैसे जुदा हो जाए? शेर मोहम्मद साहब। अगर हमसे कोई भी खफा हो जाए, गैर मुमकिन है कि दिल दिल से जुदा हो जाए। गैर मुमकिन है कि दिल दिल से जुदा हो जाए। जिस्म मिट जाए, जिस्म मिट जाए, ये अफजान फना हो जाए। जिस्म मिट जाए, ये अफजान फना हो जाए। गैर मुमकिन है, गैर मुमकिन है कि दिल दिल से जुदा हो जाए। अब अगर हमसे खुदाई भी खफा हो जाए, अब अगर हमसे
मलक साहब बस करो। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲੱਗ ਗਈ ਸਵੇਰ ਦੀ। ਜੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਲਮ ਦੀਨ ਹੋ, ਤਬਲੀਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਉ ਨੇ? ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਿਆਨਾ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇਸ ਵਕਤ ਤੇ ਮਦਈ ਮੈਂ ਆ ਨਾ, FIR ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਕੱਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੰਜਾ ਤੇ ਤੇਲ ਤੇ ਜਨਾਬ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਘਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੀ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾਲ ਜ਼ਲੀਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਦਨਾਮ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਬਾਜੀ। ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਆਲਮ ਦੀਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਲਾ ਦੇਵਣ। ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸੋਚੋ ਖੁਦ। ਸ਼ਹਿਨ ਭਾਈ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਸਾਡੇ ਅਕਾਬਰ ਦੀ ਛਾਤਮੀਅਤ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਗੰਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ। ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ। ਇਹ ਤੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਚੈਨਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਇਸ ਮੌਜੂ ਤੇ, ਹੈ ਨਾ? नोट कर ले, टुथ करे टाइम होएगा ही। ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜਾਣਦੀ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ ਤੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਲਮ ਦੀਨ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। गंदे और घिनौने इल्ज़ाम ला रहे हैं। मैं शामी सैनी साहब के केस पेश करना है कि अगे उन्हें आके इल्ज़ाम लाया सी वो चे वाला कि ये काम करते ने तो करवाते ने। हाँ जी, अज उन्हें दूजे ने आके वो भी इल्ज़ाम यही लाता है। कहने का मकसद है कि असी कहाँ तक सुनेंगे, कहाँ तक सुनाओगे, कहाँ तक हम बर्दाश्त करेंगे? भाई जी काम तो बड़ा बैड़ा है, अगर पैसा टक्का जल जाए तो अमीर तो बड़े हो जाओगे। ਅੱਲਾ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਆਖਰਤ ਖਰਾਬ ਕਰਨੀ ਜੇ। ਪੈਸਾ ਟੱਕਾ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਖਰਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪੈਸੇ ਟੱਕੇ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਮਾਤ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ ਟੈ ਵਾਲੀ। ਹਾਂ ਜਾ ਚਾਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਸੈਂਡ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੰਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅਕਸਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕੇਸ ਤੇ ਸ਼ਾਮੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਿ ਬਈ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਨਾਲ ਬਦਨਾਮ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰ, ਕਦੇ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਖੱਤੇ ਹੀ ਪੈ ਗਏ ਨੇ कि जी आमदे ने कहते हैं मौलवी हमारे साथ ऐसा काम करते हैं, अंदाजा लगाओ। ਤੇ ਮੰਜਾ ਵੀ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਤੇਲ ਵੀ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੇ ਦੇ ਸਰ। ਤੇਲ ਵਾਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੀ ਆਇਆ ਵੇ ਕਿ ਤੇਲ ਮਲ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੁਜ਼ ਹੈਗਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਟੰਗ ਕੇ ਲਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜ਼ਖਮ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ। अगर नहीं भी किया जाएगा ना कि जख्म साफ करना है, अगर कोई बंदा ना भी कहे फिर भी डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि उन्हें जख्म साफ करके टांका लाना है। ऐसे तरीके नाल जो है काम तुहाडे ते पा रहे ने ਉਹਦੇ ਮੁਤਾबिक ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇਲ ਲਾਜ਼ਮ ਮਲਜ਼ੂਮ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਮੰਜੀ ਸ਼ੰਜੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਖੇ, ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਜੀ ਆਪਣੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਖਲੀਫਾ ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਗੱਲਾਂ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਲਾਮੇ ਦੇਣੇ ਸਿੱਧੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਆਲਮ ਦੀਨ ਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਬੜਾ। ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸੁਬਹ ਦੀ, ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਬੇਈਮਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਲਮ ਦੀਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੜਾ ਮਸਲਾ,
ਇਹਦਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਯਾਰ ਹੱਲ ਕਰੋ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ ਖਤਰਨਾਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਇhtਜਾਜ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਈ ਸਾਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਦਤਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਆਲਮੇ ਦੀਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਿੱਜੇ ਹੋ ਮੁਰੱਬੀਆਂ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਲਾਓ ਯਾਰ। ਆਪਣੇ ਮੁਰੱਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਰਾਣਾ, ਜੇ ਭਾਵੇਂ ਮੰਜੀ ਲਿਜਾਓ ਜਾਂ ਨਾ ਲਿਜਾਓ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਤਲ ਫਤੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਂਝ ਹੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਆਲਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਣੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਾਓ। ਇਹ ਮੁਰੱਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਰੱਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਪਾਓ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਅਸਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਇਹ ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ख्याल है इस नाम का पोस्टर बनता है भी अहमदी हजरात आपकी आपस की लड़ाई है, उसमें हमें बदनाम ना करें, हमारे लोगों पर इल्ज़ाम ना लगाएं। आप आपस में एक दूसरे को जो कहना कहें, लेकिन हमारे ऊपर ये घिनौने इल्ज़ाम, हम इसकी मजम्मत करते हैं कि वो मंजी लेकर हमारे पास आते हैं, तेल लेकर आते हैं, पैसे लेकर आते हैं और हम उनके साथ ये करते हैं वो करते हैं। ये जितनी बातें आपने कही हैं ये सारा कुछ आपका अपना ही किया दर है भाई, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। इतने तो उन्हें पोस्टर बन रहा है हम भाईजान तुसी नहीं जरा पोस्टर अल्फाज पोस्टर घट के ऊपर इस्तेमाल ना कर रहे हो पोस्टर के ऊपर भाईजान, ये उन्हें लिखे specific अहमदी सारे हजरात बड़े चाहे आलिम आपस में लड़ते रहें। शेर मोहम्मद भाई एक मिनट देखिए, पोस्टर के ऊपर मुख्तसर ये लिखना चाहिए अहमदी हजरात चाहे आपस में एक दूसरे को नसीहत ज़रूर करें, लेकिन मुरब्बियों वाले तकाजे हम मौलवियों से ना किए जाएं। ये मेरा ख्याल है ठीक है। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਆਲਿਮ ਦੀਨ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਈਮਾਨ ਲੋਕ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਆਲਿਮ ਦੀਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਮੁਕਾਵਣ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਨੈਸਟਲੀ ਸਪੀਕਿੰਗ ਬੜਾ ਇਤਜਾਜ ਹੈ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ ਵੀ ਇੱਕ ਭੌਂਕਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਹਲਾਲ ਰੋਜ਼ੀ ਤੇ। नहीं है पोस्टर का मैं उन्वान सही नहीं किया कि चाहे आपस में ज़रूर लड़ें, लेकिन कम से कम हमारे आलम दीन से, हमारे मौलवियों से मुरब्बियों वाले तकाजे ना किए जावें। फिलहाल यही उन्होंने तकाजे ने। उमर भाई ये भी लिखाओ कि मुझे ठोको भाई, मैं किन्नू किन्नू ठोका, मेरी जान छो, मेरे को क्यों ठुकवांदे हो वे। लो जी इतने तो केस ही इन्ने ने, बंदा हुण केड़े केड़े केस नूं डील करे। लो जी शेर मोहम्मद साहब है सुन लो। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਭਾਈਜਾਨ ਨਾ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼। ਸਾਡੇ ਆਲਿਮ ਦੀਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲਾਓ। ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਨੋ। ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਲੋਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੱਲ ਕਰਨ। नहीं ये गौरतलब सवाल है, वाकई इंपॉर्टेंट सवाल है। शेर मोहम्मद साहब तुसी ईजी लै रहे हो। सिर्फ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਤੇਲ ਦੀ ਕਿਸਮ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਾਦੀਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਹੜਾ ਤੇਲ ਮਿਲਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜ਼ਿਆਦਾ? ਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਚ ਸਰੋਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਵਾਨ ਦਾ ਤੇਲ ਤੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇ ਤਾਰੇ ਮੀਰੇ ਦਾ। ਚੰਬੇਲੀ ਦਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵਰਤਦੇ। ਉਹ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਹੋ ਜਾ। ਉਹ ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਨੂੰ ਪਿਆਤਾ ਸੀ। ਆਹੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਾਟਰ ਉਹਨੂੰ ਮਰਵਾਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਾਟਰ ਉਹਦੀ ਮਰਵਾਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਿਆਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਦਾ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਕੁਛ ਹੋਰ, ਉਹ ਲਾਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ, ਪਿਆਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾ ਲਿਓ? ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੁੜੀ ਪਿਆ ਕੇ ਮਰਵਾਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਲਵਾ ਕੇ ਮਰਵਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਮੰਜੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਜਨਾਜ਼ਾ ਵਾਪਸ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਜੀ ਮੰਗਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾਲ। ਮੰਜੀ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਕਫਨ ਕੁਫਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਖਰੀਦਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਚੇਨ ਚ ਤੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਸਮਾਨੀ ਆਰਾਮ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਆਲਮ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨਾ। AI ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, AI ਨੇ ਸਮਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਡਿਸਕਸਿੰਗ ਅ ਲੀਗਲ ਕੇਸ ਅਗੇਂਸਟ ਅ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਿਗਰ। ਲੀਗਲ ਕੇਸ
ਆਮਰ ਹਾਂ ਭਾਈ ਉਹ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਸ। ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਮਾਉਂ ਦਾ ਤੇਲ, ਉਹ ਅਸਲੇ ਜਮਾਉਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਾਟਰ। ਜਵਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾ ਹੈ? ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜਮਾ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਜਮਾ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਇਮਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਹਾਸ਼ੀਆ ਰਾਈ ਜਮਾਂ ਆ। ਇਜਤਨਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਮਾਂ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਭਾਈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਹਾਸ਼ੀਆ ਰਾਈ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲਓ ਭਾਈਜਾਨ ਤੇਲ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪੁੱਛ ਲਓ ਬਸ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਤਸਦੀਕ ਕਰਾ ਲਓ ਨਾ ਵੀ ਮੰਜੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਤੇਲ ਹੈ? ਜਵਾਂ ਦਾ ਅਮਰ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮਸੀਹ ਸਮਸਾਮ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਤਹਰੀਫ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਮਰਦ ਨਿਯੋਗ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਬਦਨ को तेल मल है, ਤੇ ਅੱਗੇ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਯਾਨੀ ਉਜ਼ਵੇ ਤਨਾਸਲ। ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਅਗਲੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਯਾਨੀ ਉਜ਼ਵੇ ਤਨਾਸਲ ਕੋ ਆਹੋ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹੀ ਉਜ਼ਵੇ ਤਨਾਸਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਜ਼ਵੇ ਤਨਾਸਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਏਗਾ? ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆਮਰ ਇਹ ਭਾਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਨਾਮ ਆ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਾ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਇਹ ਆਰੀਆ ਧਰਮ 'ਚ ਹੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਗੁਲਾਮ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਚਿੱਟੀ ਸੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਚਿੱਟਾ ਸੀ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਉਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਾਲਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਂਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਹਬਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਜਾਮਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਜਾਮਤ? ਕਸਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪਿੰਡ ਲਿਖੀ ਗੱਲ ਮਸਲੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਮੁੰਡਾ ਹਾਂ ਗੋਰਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹਾ ਆਰੀਆ ਧਰਮ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਗੋਰਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋ ਪਿਆ ਮਸਲੀਆਂ ਦੇ ਘਰ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਕਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਕਾਲੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਗੋਰਾ ਚਿੱਟਾ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਬਈ ਇਹ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਆਈਏ ਮੇਰੇ ਹਾਲੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਵੇਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਖੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਪਿਓ ਵੀ ਕਾਲਾ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਗੋਰਾ, ਤੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ गेम हो रहा है। अफजल वड़ाय साहब पूछ रहे थे कि इस तलीम की ज़रूरत मिर्ज़ा साहब को क्यों महसूस हुई, सियाको सबाक से आगाह फरमाएं। मिर्ज़ा साहब ने क्यों लिखा कि तेल सारे जिस्म पर मल ले, यानी उज़्वे तनासल को तेल लगा के जाए जब नियोग करने जाए। ਇਹ ਹੁਣ ਤਫਸੀਲ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਿਆਕ ਤੇ ਵੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਓ ਤੇ ਸਬਾਕ ਤੇ। ਆਮਰ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਰਿਹਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਲਮੁਲ ਮਸੀਹ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ਕਲਮੁਲ ਮਸੀਹ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਝੂਠ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਲੀਮ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਨਿਯੋਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਬਦਨ ਨੂੰ ਤੇਲ ਮਲ ਲੈ ਜਾਨੀ ਉਜ਼ਵੇ ਤਨਾਸਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਉੱਥੇ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾਏ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ, ਜਰਾ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਝੂਠ ਤੇ ਗੱਪ ਤੇ ਗੱਪ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ ਬਰਾੜ ਤੇ। ਇੰਝ ਝੂਠ ਮਾਰ ਕੇ ਹੋਣੀ ਤਬਲੀਗ, ਇੰਝ ਤਬਲੀਗ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣੀ, ਇੰਝ ਪਹੁੰਚਣੀ ਆ। ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਫਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਡੀਅੰਸ ਇਕट्ठी करके उन्होंने दसिया करो। देखें कितनी प्यारी तलीम है हज़रत मसीह समसाम की कि वो फरमाते हैं कि मर्द नियोग करने वाला अपने बदन को तेल मल है। तो अगले त्रै लफज ए पढ़ के सुनाते क्यों नहीं उत्थे तुसीं? किहड़ी तबलीग किनारे ते पहुंचानी जी भाईजान? भाईजान एक रिक्वेस्ट है, मैं तो इतनी गल्लां नहीं करदा। एक रिक्वेस्ट है कि अज दा दिन आमिर भाई वास्ते प्रोटेस्ट करो। साडे आलिम दीन दे खिलाफ उन्हें बहुत वड्डा इल्जाम लाया, सीरीयस लियो इस गल नूं। ਇਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਹੁਸੈਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਲਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਲਮੁਲ ਮਸੀਹ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਰਾਡ ਲਾਓ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖੋ ਸ਼ੁਮਾਇਲੇ ਅਹਿਮਦੀਅਤ। ਸ਼ੁਮਾਇਲੇ ਅਹਿਮਦੀਅਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮ ਨਿਕਾਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਿਕਾਤ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਤਾ है सर फहरिस्त आना चाहिए कि बदन पे तेल मल लें। यानी यार देखिए एक चीज़ इसमें ज़िया भाई मुझे कन्फ्यूजन आ गया, थोड़ा सा इल्मी सवाल है, इल्मी नुक्ता ज़हन में आ गया है कि जब इन्होंने कहा है कि अपने बदन को तेल मल लें यानी उज़्वे तनासुल को, तो बदन से मुराद इसका मतलब है ऑटोमेटिकली उज़्वे तनासुल ही हो गया। ये समझ से बाहर है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब मिर्ज़ा साहब ने पूरी किताब में जिधर जिधर बदन का जिक्र किया वहाँ पर उसको
नहीं काट कर उसमें तनासुल किया जावे तो वो कोई ਜਿਹੜਾ गलत ਇਹਨਾਂ बात ਨੇ नहीं लिखा है होया ना मिर्जा ऐसी साहब के बारे के रात को अक्सर आपकी हालत ये होती थी कि बदन पर कोई कपड़ा नहीं होता था, बनियान भी उतार देते थे। वो बदन तो है ही मुराद है, इत्थे कोई कपड़ा नहीं सी हुंदा, बनियान भी लाई हुंदी सी। ਇਹ ਬਨਿਆਨ ਦਾ ਬਦਨ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲੰਮੀ ਬਨਿਆਨ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ अच्छा ज़िया भाई ये जड़ा मिर्जा साहब तेल दा कह रहे ने कि तेल ला के जाओ, ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਇਸ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹਲਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਭਾਈ बर्तन ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ नहीं नहीं, ये तो वैसे हज़रत मुस्लिम साहब ने वैसे एक अखलाकी तौर पे मशवरा दिया है। बाकी उन्होंने कौन सी मिर्ज़ा साहब की माननी है, ये तो एक अखलाकी एक खूबसूरत उन्होंने मशवरा दिया है कि चलो चीख चिगाड़े तो काम बच जाएगा। भाईजान वो भाईजान अपनी आसानियां पैदा कर रहे नो, सारा कुछ है, लेकिन सोचो वो अपनी आसानी वास्ते साडे उत्ते तो ना चढ़न ना भाई जी। नहीं नहीं, अपनी आसानी वास्ते नहीं है, तुम गलत गल कर रहे हो। देखे वो हज़रत मुस्लिम साहब तो मखलूक की भलाई के लिए आए थे, उनकी तालीम और तरबियत के लिए। तो वो हिंदू साहबान की भलाई के लिए ये तालीम फरमा रहे हैं कि उनको ज़रा आसानी रहे, कोई रोड़ा शोड़ा ना पै है, तो वो ना होए भी चीकां आन तो महल्ले वाले इकट्ठे हो जाए भी इधर की होया, तो काम खुफिया तरीके से और आसानी से हो जाए। इसलिए वो एक अखलाकी मशवरा आसानी दे से रहे हो हैं जाए क्योंकि और ना हाँ शोर ना शोर हाँ शराबा हो ना खून खराबा हो। हाँ, क्योंकि वो हिंदुओं की तरफ भी तो क्रिश्चियन बन जाए थे ना, उनको भी तो बताना था। यानी कि मिर्जा साहब खून बहाना नहीं चाहते थे। क्या तालीम है माशाल्लाह, वाह, ईमान ताज़ा यार हो ये जाता है ऊपर ऐसी इसके तालीम। उन्वान के ऊपर लिखा जावे ना शोर शराबा ना खून खराबा। अहम अहम ऐलान, एक अहम ऐलान से ना शोर शराबा ना खून खराबा, मसीह मौत की बात पर अमल किया जावे। यार क्या ईमान अफरोज जो है ना मिर्जा साहब की तालीम है, कितने अच्छे मशवरे वो दे रहे हैं लोगों को कि ये काम करो, अगर आपने अच्छा ये वो काम करना अजीम अजीम अहमद रिजवी साहब ने फरमाया कि अब हज़ब तौफीक तो खून खराबा होगा। देखिए उससे बचने के लिए मसीह मौद का ये आपको मशवरा है, मानना ना लेकिन मानना आप पर है। लेकिन खलीफा वक्त भाई देख लें खून उनकी किस तरह रोक सकता है यार उनकी खलीफा लंबी भाई, किस सोच तरह को रोक देख सकता लें, है? मिर्जा साहब मिर्जा की साहब लंबी ਨੂੰ ਆਪ सोच 16 ਦਿਨ खून अंदर है। मिर्जा साहब की मलक साहब लंबी तुसी सोच को बोलो। देख लें, उनका लोगों के कितना प्यारा मशवरा है। हिंदुओं को वो जो आए थे इस्लाम को उठाने के लिए, जो मर चुका था इस्लाम को जगाने के लिए, वो हिंदुओं को कितना प्यारा मशवरा दे रहे हैं। वाह, क्या ईमान अफरोज वाकयात आप सुना रहे हैं माशाल्लाह। ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਤੇਲ ਤੋਂ, ਵੀ ਉਹ ਤੇਲ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਾ ਗਲੀ 'ਚ, ਤੇ ਦੂਈ ਜਨਾਨੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੇ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਖਲੋਵੀਂ, ਦੂਈ ਯਾਰ ਦੂਈ ਜਿਹੜੀ ਗਵਾਢਣ ਹੋ ਸਕੇ ਬਹਿਣਾ ਕਦੀ ਤੇਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਰੁੱਕਾ ਹੈ। देखे तेल आप रुकते ही हज़रत मुस्लिम साहब की तईन कर ਇਹ रहे हैं। ਵਾਕਿਆ चांदी ਇਹ साहब ਵਾਕਿਆ तईन ਵੀ कर रहे ਮੈਨੂੰ ने। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਦੀਆਨ ਦਾਰੁਲ ਅਮਾਨ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਸ਼ੇਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। मेहनत है खलीफा वक्त कसरे खिलाफत दा लग रहे ने। रकम भाई पूछ रहे हैं जी, रकम आपको 50,000 रुपया सिक्का राजुल वक्त पाकिस्तानी इनाम दिया जाएगा जी। अच्छा वैसे एक आपने ना इसके अंदर एक चीज़ आपने किया, आपने जो तेल की बोतल रखी है उसके नीचे आपने जैतून क्यों रखे हैं? ये क्या, जैतून का तो जिक्र ही कहीं पे नहीं है। तो ये मेरा ख्याल है कि हाशिया राई आपने ज़िया भाई की है। इस हाशिया राई से आप काइंडली जरा ये इज्तनाब ही आशिया करें। राई AI ने उन्हें की तेल है, में छड़ मैं देना कोई ना नहीं की जैतून ते ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ सिक्के ਨੱਪ ਲਓ। ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਇਹ ਸਾਂਢਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾਣਾ ਆਪਣੇ ਸੀ, ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਾਂਢਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖੋ। नहीं 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 डॉक्टर डेरिंग भाई ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇਲ ਰੱਖੋ।
क्योंकि ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤ ਹਿਲਾ ਦਿਓ ਨਾ ਇਤਨਾ ਉਹ ਪਟਦਾ ਇਤਨਾ ਸੜੇਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬਈ ਸਾੜ ਕੇ ਉਹ ਮਾਂ ਬਹਿਨ ਤਾਰੇ ਲੱਗਣ ਮੇਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਤਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋੜਾ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਕੌੜਾ ਤੇਲ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਮਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮੌਜੂ ਬੱਟ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਇਲਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਸੰਡੇ ਦਾ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ हालांकि मैं सवाल पूछना आया अच्छा आप अंदाजा करें कि देखो बात जो है ना ये नियोग का मामला हिंदुओं में जो है ना इस पे अगर कोई तनकीद करनी हो तो इतना काफ़ी होता है कह देना 2-4 लाइनों में 5 लाइनों में कि ये गलत है बेहयाई है और इस तरह नहीं होना चाहिए तो ये कोई माशरा भी इसकी इजाज़त नहीं देता और कोई मज़हब भी इसकी इजाज़त नहीं देता सिवाय इस मज़हब के तो ऐसी बेहयाई को जो है ये हिंदू लोग अलाउ करते हैं और इतराज़ करते हैं इस्लाम पे मतलब अगर ये भी बहाना लगे ना कि भाई इस्लाम के इतराज़ में कहा है तो ये इतनी सी बात काफ़ी है काफ़ी और शाफ़ी है चलो इतना बता दे साथ अगर नहीं खुरक ज़्यादा हो तो इन्ना दस दो कि भाई वो गैर मर्द के साथ वो ये हम बिस्तरी करके बच्चा पैदा करते हैं हिंदू जब बच्चा उनको खुद ना हो तो ये क्या दुरुस्त है गलत है लो जी गल मुक गई मिर्ज़ा साहब ने पूरा रसाला लिखिया होया ते इहदे विच कोई नियोग दीयां कहानियां लिखियां होईयां ने भी फलाना एक जिहड़ा सी ओह रामदई एक हैगी सी ते ओनू जनाब बच्चा नहीं सी हुंदा ते फिर महल्ले दे विच जाके लभ्या भी किहड़ा सान तकड़ा हैगा ਉਹ ਫਿਰ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾਠਾ ਵਾ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਮਾਠਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੱਭਿਆ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਕੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਿਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਦੇਈ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਜ਼ਰਾ ਤਗੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜਨਾਬ ਅੰਦਰ ਲੱਗਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸੀ ਪਿੱਛੋਂ ਚੀਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਰਾਮਦੇਈ ਨੇ ਜਨਾਬ ਬੈੱਡ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਗਲਾਸ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਤੇਲ ਵੀ ਖਰੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਹਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਚੀਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵੇ ਤੇ ਦੋ ਜਣੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ ਤੀਜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਚੀਰਾਂ 'ਚੋਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚੌਥੇ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੈਮਰਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਹਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਥੱਕਿਆ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾ ਕੇ ਘੜ ਕੇ ਕਹਾਣੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁਖਤਸਰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਛੱਡੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਚਸਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਆਹੋ ਐਸੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਧਰਮ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਅੱਛਾ ਜ਼ਿਆਦ ਭਾਈ ਇਹ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਨ ਦੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਆਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਨ ਆਮਿਰ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਹੋ ਤਾਈਓ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਈਓ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਰਦਈ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਰਾ ਤਗੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨਸੂਬ ਕਰੀਏ ਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਰੋਹ ਬੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਨਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਨੇ ਠੋਕੋ ਮੁਝੇ ਠੋਕੋ उनके मिर्जा साहब ने आख्या भी हुण चस्का हाले नहीं आया मैं कहानी भी लिख लई आ ते सारा कुछ कर लिया ते हले सवाल कोई नहीं आ रहा कोई ऐसे जे लफ्ज होने चाहिए ने विच कि जिन्हां नाल चस्का अच्छा तुसी कर लो पहले ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ चलो मजाक बड़ा हो सिर्फ ये पूछना है मैंने मैं सिर्फ ये पूछना है जिया भाई कि ऐसा कोई चीज मौजूद सी हिंदुआं दे विच नियोग वाला सिस्टम जेड़ा कि मिर्जा साहब ने इल्जामी तौर पर आखे ਇਹਨੇ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਮਸ਼ਵਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ ਅਗਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤਫਸੀਲ ਹੈ ਵਜਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ओके सर थैंक यू ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਸਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ अगर ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮਰਦ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਸ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਪਰਮ ਲੋਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਸਾਇੰਸ ਨਾ ਇਨਐਕਟਿਵ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਰਸਮ ਮੌਜੂਦ ਹੈ
ਹੈਦਰ ਭਾਈ WhatsApp ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੇ WhatsApp ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਜੇ? UK ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜੇ? ਦੂਜਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਬੰਦ, ਤੇ UK ਵਾਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਬੈਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ, ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹ ਤੈਨ ਜਿਹੜੇ ਡਾਢੀ ਆਈ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਰਾਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੀ ਆਖੀ? ਆਹ ਤੈਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਈ ਸੀ। ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਈਕ ਖੋਲ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਭਾਈ ਆਮਿਰ ਭਾਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਓਕੇ, ਇਹ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇਖੋ ਬਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਵੇਖੋ, ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਆਏ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੇਲ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ ਅਜ਼ੂ ਨਸਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ खून खराबा ना हो जाए। तेल क्या तालीम है यार, ये है पुर अफरोज वाकयात। इन बातों से बंदों का, लोगों का ईमान जो है ना, जो है तुमको ना मिर्जा साहब की बातें सुनकर ईमान ताज़ा होता है। वो भी जो है ना गंदी बातों के लिए अस्तगफिरुल्लाह बंदा यानी बेईमान होता है मिर्जा साहब की तालीम सुनकर कि हमें भी ये जो है ना करना चाहिए। क्या ਜਿਹਦੀ ਬੇਗਮ ਕੈਨੇਡਾ ਗਈ ਹੈ ਮਲਕ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਧਰੇ। ओ यो बिल्कुल बिल्कुल ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਬੱਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ, ਉਹ ਹੀ ਬੰਦਾ ਉਹੀ ਸੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ। ओ यो बिल्कुल सेम टू सेम इसने किया है कि तू मेरे कनेडे आने तक रहसी तेरे कोल ते मैं इत्थों बस का लाइसेंस करके फिर ओदा इक्विवेलेंस लाइसेंस उत्थे आके जेड़ा है ना ते फिर मैं तेरे कोल अपनी वाइफ वापस ले लैसा। इन्हें तो नॉर्मल है। खुदा दी कसम मैं तेन चौके कह रहा, मैं इतनी गल्लां जानदा ना इन्हें मिर्जानी औरतां दे बारे। ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਵੱਡੀ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਬਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਲਈਏ। अच्छा जी, यह सवाल है, क्या वाटर ने चारपाई और पैसों के साथ तेल का भी जिक्र किया, जैसा कि मिर्ज़ा साहब ने रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 10 सफ़ा 68 पर इसे ज़रूरी करार दिया। यह चारपाई है तो वो तेल है तो पैसे भी ने नाल पे, तो रूहानी ख़ज़ाइन का भी नाल खुलिया पिया सफ़ा 68। और भी तेल कितने ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਗ੍ਰਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ, ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਵਾਟਰ ਨੇ ਤੇ ਮਕੂਲ ਕੰਮ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੇਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਲਾ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੇਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਤੇਲ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੀਵਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਲ ਜਾਂਦਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਵੀ ਦੀਵੇ ਬਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਰੂਹਾਨੀ ਖ਼ਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨੁਸਖਾ ਜਿਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ? पेज नंबर 68 उत्ते दसिया जो है सफ़ा 68 जिल्द 10 पुराने ख़ज़ाइन जिल्द 10 सफ़ा 68 उस पर ज़रूरी, मिर्ज़ा साहब ने तो ज़रूरी करार दिया। क्या वाटर ने भी उसका ज़रूरी करार दिया कि नहीं दिया? लेकिन मौलवी साहब वाटर ने तो चारपाई का जिक्र किया है, मिर्जा साहब ने नहीं किया। चारपाई हमें निकाल कर दिखाओ। मिर्जा साहब ने मेरे ख्याल है वाटर कीता है, वो ਜਿਹੜਾ ਚੀਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਟਰ ਨੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕੀਤੀ, ਵਾਟਰ ਨੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਵਾਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਵਾਟਰ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਜਿਹਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਲੀਮ ਦਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਕੀਨ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਾਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਰਾਡ ਉਧਰ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਭਾਈ
त्रै ते बल्कि ਹੁਣ ਤੇ ਹੁਣ ਚੌਥਾ ਕਲਿੱਪ ਵੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹ ਉਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਮਰ ਭਾਈ? ਜ਼ਾਹਿਦ ਭਾਈ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁੱਛ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਆ ਚਲੋ ਉਧਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਤੇਲ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। तेल वाला ले आओ नहीं, लेकिन मिर्जा साहब ने चारपाई का जिक्र नहीं किया, हमें चारपाई दिखाई जावे। यार चार पाई तो बगैर फिर दरी पा मार तू ਯਾਰ ਮਲਕ ਇਮਰਾਨ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮ ਬੰਦਾ ਤੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਪੁੰਜੇ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਯਾਰ ਸ਼ਰਮ ਕਰ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦੇ ਜੋ ਤੇਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਕਿਆ ਉਹ ਚਾਰਪਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚੇਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਕੀ ਲੋਗ ਹੋ ਯਾਰ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਪਰਾਲੀ ਪਾ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ? नहीं बहुत शकीन आमिर भाई है तूड़ी ज्यादा बेहतर आसी मेरे ख्याल बड़ी वड्डी आइटम जे बड़ी वड्डी आइटम जे ਬੇਵਕੂਫਾ ਤੂੜੀ ਚੁੱਭਦੀ ਤੂੜੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਟੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਕੂੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਸਲ ਹੈ सानू केड़ी चुबनी है तो हेटले नु चुबनी है चवल ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵਾਟਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੰਜੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਤੂੜੀ ਪਾ ਲਓ ਥੱਲੇ। और वाटर कहना है मंजी तेल ना तू चुक के ना ले गया ਮਲਕਾ ਤੂੜੀ ਤੇ ਤੇਲ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫੜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਤੂੜੀ ਤੇ ਨਾ ਜਾਏ ਪਰਾਲੀ ਠੀਕ ਹੈ। Call them for pick it up because they didn't send me any other call. I don't have a call. Call them for pick it up. ਪਰਾਲੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਦੇਲਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਥੱਲੇ, ਗੱਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਲਾਈ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਤਲਾਈ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਹ ਸਗੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਤਲਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਗਦੇਲਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਮੋਟਾ ਗੱਦਾ ਮਿਲਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕਲੀਨ ਵਗੈਰਾ ਥੱਲੇ ਪਾਇਆ ਤੇ ਗਰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਮਲਕ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਾਤੀ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਆਪਣੀ। अमर भाई आजकल टिकटॉक ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਪਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਤੁਲਾਈ ਵੀ ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਜ਼ਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ यूरोप ਵਿੱਚ। ताहिर 139 ने आपकी ऑडियो लगाई हुई है, कहाँ पर, कौन सी भाई? असद भाई समझ नहीं आ रही, मेरे वाली ऑडियो लाई कि वाटर वाली आईडी लाई है? ऑडियो लाई है ना, सुनना ही पैना। चलो आज बंद करो इनू। ओके गुरु। फन क्लब और कम्युनिटी और ये वो सारा